resource management is there, MRV1, right? So when distributing first working with the MRV1, no high availability, no resource management. How multiple jobs running with MRV1? Why? Because every job has one application master, right? Isn't it? So application master allocating the resources or not? Allocating the resource to the node manager, and node manager going to execute the MapReduce program on blocks of the nodes, isn't it? So when you're working with the yarn cluster, we have a resource manager UI, application master UI, and name node UI. Okay, guys, understood now? Yeah. Yes. So we discussed the commands, we discussed the architectures, but right today, data transformation. When you join the project as a developer and from the scratch of the project, your responsibility starting as a developer first data transformation. So this data transformation we are calling ETL, right? Your distributing file system is a prepared data, but we need to pull the data to HDFS, right? So here Apache has a open source components in Hadoop framework. I told you, right? What other tools are Yeah. used for data transformation? Scoop and Exactly, Scoop Flume. and Flume. So data transformation using Scoop for importing structured data होते हैं, and Flume is for importing what? Unstructured data. Web. Isn't it? Understand my point? Now my first discussion with you, Scoop. Very important, guys. When you join the other first responsibility working with you with the project in right, your responsibility data transformation. First, we'll start the discussion of scope, then we'll do hands-on today. Right, scope is what it Hadoop open source component which is using to transferring the structured data. It's import, right, structured data. It import the structured data as well as and export that structured data, isn't it? So scoop using the two commands, guys. Always scoop using the two commands. The two commands are one is import, one is export. Import command, how it use that from any SQL database to right the cow scoop will import the data to HDFS, isn't it? But here vice versa, when you do want to export the results to the client database, here scoop export, okay, to where? Client database, isn't it now? Got our mind? And scoop will import the data, right, with using scoop import. When you want to analyze the data of the query language, you guys can import to the Hive warehouse. When you import HDFS, మీ టేబుల్స్ అన్ని HDFS లో ఫ్లాట్ ఫైల్స్ గా స్టోర్ అవుతాయి, రైట్? అప్పుడు మ్యాప్రెడ్యూస్ తోనే అనలైజ్ చేసుకోగలం. అదే when you import to Hive warehouse, Hive లో టేబుల్ గానే స్టోర్ అవుతుంది. సో క్వెరీతో అనలైజ్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు మీ క్లయింట్ డేటాబేస్ ని డైరెక్ట్ గా హైవ్ లోకి ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, మరి హైవ్ ద్వారా అనలైజ్ చేసిన అవుట్పుట్ ని రైట్ విల్ బ్యాక్ టు ది రిజల్ట్స్ ని విల్ ఎక్స్పోర్ట్ టు వేర్? టు ది క్లయింట్ డేటాబేస్. Okay, guys, understood now? Here Yes. the scope usage, right? Scope import and export from SQL database to HDFS, HDFS to SQL, and SQL to Hive, Hive to SQL. And no, Venkat, I decide to analyze my data with the online analysis. Yes, scope import to where? Where? HB. HBase. HBase. HDF. You decide to analyze the data of the client in online, you can import the data to HBase. Okay, see that how the scoop using that. Whatever doing here, import export, but scoop always structured data only, exporting structured data only. Okay, right, guys? Scoop will bring the any SQL database, SQL or MySQL, MS SQL,
DB to any database. Okay. So now write down. Yeah. Note down. Done, guys. Yeah, yeah. Write that. See that now when developer run the scoop right from client source, scoop will use that defaultly, it use that and backend it will use the default 4 map tasks. When you run the scoop from the client source, scoop will use the how many tasks by defaultly 4 map tasks. Suppose you want to transfer the one table to HDFS. Your one table is going to storing into HDFS as a 4 files because scoop is using 4 map tasks. So what we'll do that if you don't want to take the 4 map tasks, developer can mention that single table should store as a single file in HDFS. You can use this syntax. -m space 1. M means mapper. 1. Single mapper, I want to execute that entire data into the single executions to store into the HDFS. If you don't run this, if you don't mention -m1, it will take the 4 map tasks. When you run the scoop with the default 4 map tasks, HDFS, your table is going to storing as a 4 files like this. Part-0, part-000, 1, part-000, 2, part-003. Scoop using the 4 map tasks by default, guys. If you run the scoop without -m1, your table is going to take into 4 files. Tell me, if you import the 100 tables without -m1, how many files will get it? 4. Huh? Without iPhone M1? Yes, you are importing 100 Yeah. tables. 400. 400 files will get it right. Because Scoop using the 4 map tasks by default for every table. So 100 tables importing that 100 into 400 files will get it. That is not a good practice. So developer always should mention the iPhone M1. So one table, one file, 100 tables, 100 files like that. So like that if you want, you mention iPhone M space 1 as a single map task executing at backend. Or else scope will use the default 4 map tasks. Very, very important of interview question. No, Venkat, my client mentioned that the table which I am transferring to HDFS, I want to separate the 2 files. Yes, you can mention -m2. Okay, right? Understand now? When you run your table to HDFS with -m2, it will your table is going to separate into how many files? How many 2. files? 2. 2.
right? But industry practicing 1 million tables you transfer into HDFS. Yes, 1 million files will be stored in HDFS. That I wanted. So use -m space 1. And one more thing, very important, very common entry question. If client database table has a primary key, if primary key in the client table, then what? How will import it? You can't use the default format task. Please mention -m1. Okay, right? Allow it to point. If primary key in the table, that's why -m1 space it 1. Got a point? If Yeah. primary key is not there, if primary key is not there, then you can use -m2 or default. Got a point? Very important of entry questions. Okay, right my point? Yes. Now I'm going to take that. I'm taking the client database MySQL. But client, when he given the database to you to take the data to HDFS, client should give that username of the MySQL, password of the MySQL, IP address of the MySQL, port number of the MySQL. When he granted all the privileges of source, then only we can import to HDFS. Any client, suppose your client is Walmart, he granted 1 million tables from his database. How can you access? He should give the IP address of his source. He should give the username of source, password of his source, right port number of his source. You need to give all these details. Then only we can run the scoop from our machine. What do you mind? I love you. Now, Yeah. please open the MySQL terminal. Vaishnavi, Sindhura, if you, Vaishnavi mission ready in the లేదు 5th అన్నాను కదా. January 5th వస్తుందా? Okay. See that now, MySQL -u space root and enter చేయండి. Sindhura will get the MySQL ఓకే. prompt. Okay, first I'll write the commands. Show databases. Once you enter into MySQL terminal, show databases. Once you see the databases, select any database of MySQL. There is a training database is there. In training database, I can see my tables, shows tables. Yes, Indra done. ఇది ఎక్కడ టైప్ చేయమంటారు? Terminal command prompt. Command prompt అండి. ఓకే చేశాను, కాకపోతే అది రాలేదు. అది యూ తర్వాత స్పేస్ ఉంటుందా అండి? -u space యూ root. స్పేస్ All small characters. -u ఓకే.
space root enter. ఓకే. Client compulsory మనకి permissions అన్ని ఇవ్వాలి when you want to take the data HDFS. సో ఇక్కడ మన మెషిన్ లో MySQL ఉంది. MySQL ఓపెన్ చేసారా? హలో, అది ఓపెన్ అవ్వట్లేదండి. కనెక్షన్ ఐడి ఇస్ 4 అని వచ్చింది. MySQL space -use యా వచ్చింది. ఓపెన్ అయింది. Yeah, run all these commands. వైష్ణవి గారు ఈ హ్యాండ్స్ అండ్ క్లాస్ అని రికార్డ్ చేస్తున్నాను, మీకు మెయిల్ చేస్తాను. మీరు మీ సిస్టమ్ రాగానే ప్రాక్టీస్ చేయండి. Yeah, sure. Thank you. Yes, you seen the tables, Sindhura? యా టైప్ చేసి రాసుకున్నారా ముందు? జస్ట్ ఇప్పుడే రాసాను. Right. See that I made you presenter. Share your screen. యా Yes. Show space tables. Yes. Make it full screen. Screen full చేసుకోండి నీట్గా. Right. Right. See that your tables are there. Countries, movies and చాలా tables ఉన్నాయి చూడండి వైష్ణవి. MySQL లో ట్రైనింగ్ అనే డేటాబేస్ లో ఇక్కడ చాలా నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్న డేటాబేస్ ట్రైనింగ్ డేటాబేస్ లో ఒక 5 టేబుల్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ 5 టేబుల్స్ లో నేను ఫస్ట్ సింగిల్ టేబుల్ ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాను. స్కూప్ చూడండి, స్కూప్ క్లయింట్ డేటాబేస్ లో ఉంచి ఏదో ఒక టేబుల్ ఇంపోర్ట్ చేస్తుంది, లేకపోతే ఆల్ టేబుల్స్ ఇంపోర్ట్ చేస్తుంది. లేదు వెంకట్ దెర్ ఇస్ 5 టేబుల్స్ ఉన్నాయి, నేను 3 టేబుల్స్ చేయొచ్చు అంటే నాట్ పాసిబుల్. either one table, either all the tables of the client database to HDFS. Understood now? This is also one of the interview question. Did you import all the out of 100 tables? Did you import the 98 tables HDFS? No. We can import either one table with all the tables. Okay. Okay. Put my point. Now exit MySQL now. Command exit semicolon enter. ఓకే. నా చూడండి, ఇప్పుడు ట్రైనింగ్ అనే డేటాబేస్ లో కంట్రీ టేబుల్ ని ఇంపోర్ట్ చేద్దాం అనుకున్నాను HDFS లోకి. ఓకేనా? ఎస్. టైప్ చేయండి స్కోప్ స్పేస్ ఇంపోర్ట్ స్పేస్. టైప్ చేయండి. టైప్ అవ్వట్లేదు. ఏంటండి ఎలాగా అండి మీరు? ఇంపోర్ట్ స్పేస్ ఇంపోర్ట్ స్పేస్ యా -hyphen connect -hyphen డబుల్ హైఫన్. Okay, first I'll write in my screen. Right guys, see that scoop import -hyphen connect JDBC MySQL ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, మనం స్కూప్ ని దేన్ని కనెక్ట్ చేస్తున్నాం?
ఏమి ఇచ్చాడు క్లయింట్ డేటాబేస్ MySQL కదా. ఏ డ్రైవరు JDBC అనే డ్రైవర్ ద్వారా ఇక్కడ డబుల్ ఐఫోన్ అండి, ఐఫోన్ కనెక్ట్ ఇంపోర్ట్ తర్వాత కనెక్ట్ తర్వాత స్పేస్ JDBC కోలన్ MySQL కోలన్ స్లాష్ లోకల్ హోస్ట్. మన MySQL మన మెషిన్లో ఉంది కాబట్టి లోకల్ హోస్ట్, అదే ప్రొడక్షన్ అయితే IP అడ్రస్ MySQL పోర్ట్ నెంబర్ అండి స్లాష్ డేటాబేస్ ఆఫ్ MySQL. ఏం డేటాబేస్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను? ట్రైనింగ్ డేటాబేస్. అవునా? మరి క్లయింట్ వాడి యొక్క MySQLకి యూజర్ నేమ్ ఇవ్వాలండి. ఏమిచ్చాడు? రూట్. పాస్వర్డ్ అంటే పాస్వర్డ్. ఇక్కడ మన సిస్టంలో MySQLకి పాస్వర్డ్ లేదు. సో ఏ టేబుల్ ఇంపోర్ట్ చేస్తున్నారు ట్రైనింగ్ డేటాబేస్లో? కంట్రీస్ అనే టేబుల్ ఉంది. అవునా? దీన్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి HDFSలోకి. సింపుల్గా టేబుల్ నేమ్ ఇచ్చిన తర్వాత మీరు డిఫాల్ట్ మ్యాప్ టాస్క్ వద్దు అనుకుంటే -m స్పేస్ 1. ఇప్పుడు ఇది రన్ చేసి ఏం జరుగుతుంది చెప్పండి? కంట్రీ అనే టేబుల్ MySQL లో నుంచి HDFS లోకి ఇంపోర్ట్ అవుతుంది యాజ్ వన్ ఫైల్. వై? బికాస్ యూ మెన్షన్ ద -m1, the single map task running to store as a one file of the client table which you are importing to the HDFS. Yes, Vaishnavi, understood? Yes. Now please note down all of you. ఇక్కడ యూజర్ నేమ్ ఇచ్చారు కదా, అది యూజర్ నేమ్ రూట్ అని ఉంది కదా, అంటే అది ఏ యూజర్ నేమ్ ఒకసారి అది చెప్పారా? MySQL. ఓకే, దాందా. ఓకే, క్లయింట్ యూజర్ నేమ్ ఇవ్వాలి కదా ఏదైనా సరే. డేటాబేస్ మనకి ఇస్తున్నాడంటే పర్మిషన్, డేటా తెచ్చుకోవాలంటే అన్ని ఇవ్వాలి కదా. ఓకే, డీటెయిల్స్ అబౌట్ క్లయింట్ తెచ్చుకోవాలంటే అన్ని పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలి కదా, అన్ని కీస్ అన్ని ఇవ్వాలి కదా. ఒకేసారి ఎంత పెద్ద ఫైల్ అయినా సరే ఒకేసారికి స్కోప్ విల్ ఇంపోర్ట్ ద HDFS. మనం ఇక్కడ ఒకటే టేబుల్ ఇంపోర్ట్ చేస్తున్నాం. స్కోప్ విల్ ఇంపోర్ట్, ఐ టోల్డ్ యూ, స్కోప్ విల్ ఇంపోర్ట్ either సింగిల్ టేబుల్ either ఆల్ ద టేబుల్స్ ఆఫ్ డేటాబేస్. am I right? రాసారా? కనెక్ట్ స్పేస్ JDBC స్పేస్ ఉందా లేదండి కనెక్ట్ తర్వాత? కనెక్ట్ తర్వాత స్పేస్ ఉంది. Okay, done? Yes. All of you note down? Yeah, yes, అయిపోయింది. Okay, now Sindhur, I am making a presenter. Okay. Yes, show me execution. Yes, చూడండి వైష్ణవి. స్కూప్కి ఎలాంటి కన్సోల్ ఉండదు సపరేట్గా, గుర్తుపెట్టుకోండి. యాజ్ నార్మల్ కన్సోల్లోనే రన్ చేస్తాం. అండర్స్టాండ్? స్కూప్ మన మెషిన్ నుంచి రన్ చేస్తాం. క్లయింట్ డేటాబేస్ ఎక్కడైనా వాల్మార్ట్ డేటాబేస్ ఉంది, ఐ కెన్ ఇంపోర్ట్ ద వాల్మార్ట్ డేటాబేస్ టు మై HDFS. ఎలా? వాడు డేటాబేస్ నేమ్ ఇవ్వాలి, IP అడ్రస్ ఇవ్వాలి. అర్థమైందండి? నో కంట్రీస్ రా స్పేస్, సింగిల్ ఐఫన్, డబుల్ ఐఫన్ కాదు, సింగిల్ ఐఫన్, M స్పేస్ 1 స్పేస్ 1. చూడండి ప్రొడక్షన్ కి సేమ్ సింటాక్స్. సింధురా స్క్రీన్ కనిపించట్లేదు ఇక్కడ, ఒకసారి చూస్తాను. అదేంటండి? ఐ కెన్ సీ యువర్ స్క్రీన్ రైట్, బట్ ఐ కాంట్. అంటే I can see your screen. Hello? Yeah. Can you see her now? No, yeah, now okay. Yes,
Error, you got the error here. Can you press up arrow? Stop. కింద స్క్రోల్ డౌన్ చేయండి. ప్రెస్ అప్ arrow now. అప్ arrow ప్రెస్ చేయండి. అదేంటి ఒకేసారి అంతా వెళ్ళిపోయారు. సింధూరా ప్రెస్ అప్ arrow సింధూరా. అప్ arrow చేస్తే అది సమ్ హిస్టరీ అది వస్తుందండి. కాదండి చిన్నగా ప్రెస్ చేయాలండి. డిలీట్ చేయండి అది. ప్రెస్ చేయండి ఇప్పుడు ఒకసారి. కమాండ్ హిస్టరీ వస్తుందండి మనం ఏం రన్ చేసామో. చేస్తున్నాను కానీ అది రావట్లేదు. ఏం చేస్తారండి మరి మెషిన్ స్లోగా ఉంది మీది. ఎలా అయితే ఎలా మరి ఎలా ప్రాక్టీస్ చేస్తారు? చూడండి ఇంపోర్ట్ స్పేస్ అనే తర్వాత ఐఫోన్ కనెక్టర్. ఓకే ఓకే స్కూప్ స్పేస్ ఇంపోర్ట్ స్పేస్ ఐఫోన్ కనెక్ట్ మళ్ళీ టైప్ చేయాల్సి వస్తుంది. వైష్ణవ్ చూస్తున్నారా స్క్రీన్? యా ఐ కెన్. కనెక్ట్ స్పేస్ ఉంటుంది కనెక్ట్ తర్వాత. ఓకే JDBC : MySQL : స్పెల్లింగ్ కంట్రీస్. Now run it. చూడండి you're running scope. The request taken by job tracker. Job tracker talking to name node now. Name node ఏం చేస్తుంది ఇప్పుడు కంట్రీస్ ని and breaking into blocks and placing all blocks different nodes. చూడండి ఇక్కడ ఓన్లీ మ్యాప్ 100% అవుతుంది. మ్యాపర్స్ రన్ అవుతాయి, రెడ్యూస్ అవ్వదు. ఎందుకంటే మనం డేటాని రైట్ చేస్తున్నాం HDFS లోకి. అది కూడా జాబ్ సక్సెస్ఫుల్ గా కంప్లీట్ అయింది. అక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి మ్యాప్ 100% చూడండి పైన map 100%, Yeah. reduce 0%. Reduce will not take any process because we are not doing analysis, right? As is to be గా client database లో మనకి డేటాని HDFS లోకి ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాం, isn't it? Right guys? Yeah. After reduce 0% you can see the message job complete. అర్థమైందండి? Yeah. map 100% అవుతే మీ ఫైల్ డేటా మొత్తం రైట్ అయిపోయింది సక్సెస్ఫుల్ గా. ఓకే మరి ఇక్కడ మా పాయింట్ ఏంటంటే కంట్రీస్ అనే టేబుల్ HDFS లో ఇట్స్ స్టోరింగ్ యాజ్ డైరెక్టరీగా స్టోర్ అవుతుంది. అంటే డైరెక్టరీలో ఫైల్ ఉంటుంది అనమాట. చూడండి అడూప్ FS-LS కంట్రీస్. అడూప్ స్పెల్లింగ్ ఏంటి? FS కంట్రీస్ చేశారు, 100 సార్లు ప్రాక్టీస్ చేశారు. మళ్ళీ చెప్పాలా? చెప్పండి. మీకు 2-3 days టైం ఉంది. లాస్ట్ 3 days నుంచి ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు. టక్క ఉండాలి కమాండ్స్. ప్రతిసారి నోట్స్ తిప్పి చేసుకుంటే ఇంకేముంది చెప్పండి. డెవలపర్ అనేవాడు ఇప్పుడు కన్సోల్లోనే ఉంటాడు, కమాండ్ ప్రాంప్ట్ లోనే. చూడండి ఇదిగోండి, యూ గాట్ ద ఫైల్ పార్ట్ -m-5 సో దాంట్లో ఉంటుంది ఇప్పుడు మీ కంటెంట్. షో మీ ద కంటెంట్ ఆఫ్ ది ఫైల్ నౌ. షో మీ ద కంటెంట్ ఆఫ్ ది ఫైల్ నౌ. ఏంటి సింధురా ఏం ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నావు? క్యాట్ కమాండ్ తో HDFS ఫైల్ చూస్తారు ఎవరన్నా? ఏంటి HDFS కమాండ్ సింటాక్సెస్?
ప్రాక్టీస్ లేదు మీరు. కంటెంట్ ఆఫ్ ద ఫైల్ క్యాట్ అని చెప్పి ఆ ఫైల్ నేమ్ ఇస్తే ఓపెన్ అవుతుంది కదండి. లోకల్ ఫైల్ కదా సింధూరా, లోకల్ ఫైల్ కదా సింధూరా, అది క్యాట్. పీపీటీ ఇచ్చాను, కమెంట్స్ చేశారు, హ్యాండ్స్ ఆన్ చేశారు. హౌ టు సీ ద హెచ్డిఎఫ్ఎస్ ఫైల్ కంటెంట్? ఎస్ వైష్ణవి, హౌ టు సీ ద హెచ్డిఎఫ్ఎస్ ఫైల్ కంటెంట్? సేమ్ అలా ఇలాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. హడూప్ ఎఫ్ఎస్ ఐఫన్ పెట్టేసి ఏంటి హడూప్ వచ్చాము. చూడండి, నోట్స్ అని తిప్పండి, చూసని చెప్పండి మీరు. హౌ టు సీ ద హెచ్డిఎఫ్ఎస్ ఫైల్ కంటెంట్ అంటే ఫైల్ డైరెక్టరీలో ఉన్న ఫైల్ కంటెంట్ ఎలా చూస్తారని చెప్పే కదండి కమాండ్స్. హ్యాండ్స్ ఆన్ చేశారు, ప్రెజెంటేషన్ ఉంది, పీపీటీ ఉంది, రికార్డింగ్ క్లాస్ వీడియో ఉంది. ఎల్ఎస్ కంట్రీస్ ఎల్ఎస్ఆ అంటే దాంట్లో ఉన్న డైరెక్టరీస్ అంటున్నారు, ఒక కంటెంట్ అన్నారు కదా. మరి ఎల్ఎస్ అంటే ఆల్రెడీ చేశారు కదా పైన. ఇంకా దాంట్లో లాగ్స్ ఎల్ఎస్ అనేది లిస్ట్ కదా, కంటెంట్ చూపించదు కదా. అవును. మళ్ళీ ఏం చూస్తాం లిస్టింగ్, మళ్ళీ ఎందుకు ఎల్ఎస్? చెప్పండి, చూసేని చెప్పండి. ఐ విల్ గివ్ టైమ్ టు యూ బోత్ ఆఫ్ యూ. నేనైతే చెప్పను. మీరు రోజులు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు, కమాండ్స్ ఇంకా ప్రాక్టీస్ చేయలేదు. రేపు సినిమా చాలా ఉంది ఇంకా రేపు. ఎప్పుడు ప్రాక్టీస్ చేస్తారు? ఎప్పటికప్పుడే ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటా అంటారు. ఇలా చేస్తుంటేనే నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది మీకు అసైన్మెంట్లు ఇవ్వడానికి, టాస్క్లు ఇవ్వడానికి. రైట్? సింధూరా ఎంతసేపా? చూసేనే చెప్పట్లేదా? స్లైడ్ లో ఉంది కదా. స్లైడ్స్ లో ఓకేలేండి, టైం వేస్ట్ ఇక్కడ. అడోబ్ ఎఫ్ఎస్ హైఫన్ క్యాట్. ఏదండి వాట్ సింగరా, వెర్ ఇస్ యువర్ ప్రాక్టీస్? అంటే నేను క్యాట్ అని డైరెక్ట్ గా అలా చూసానండి. హెచ్డిఎఫ్ఎస్ సింటాక్స్ ఆల్వేస్ స్టార్టింగ్ విత్ అడోబ్ ఎఫ్ఎస్ అని 10 టైమ్స్ రికార్డ్ చేశా కదా మీకు. ఏంటి కంట్రీస్ స్లాష్ పార్ట్ ఐఫన్ M50. కంట్రీస్ తర్వాత స్పేస్ ఎందుకండి? కంట్రీస్ స్లాష్, అక్కడ కింద పాత క్లియర్ గా ఉంది కదండి, కింద అక్కడ కనిపిస్తుంది చూడండి, కంట్రీ స్లాష్ పార్ట్ ఐఫోన్ M50. To see the content of the file now, you can see that now. You will get the your required output. చూడండి అక్కడ. Yes, Vaishnavi got it. yes. What is the table you import to HDFS? What is the import table you import from the client database HDFS? Successfully imported. You can check in HDFS browser. Check in HDFS browser also. Yeah, local. Any browser. Show me browser. Firefox ఓపెన్ చేయండి.
సో ఏమండి మీ మెషిన్ పనిచేయట్లేదా? స్టక్ అయినట్టున్నది. Yet when you want to import the database from the always client database, మనకి అన్ని డీటెయిల్స్ ఇస్తేనే మనకి అవుతుంది. అదే మనం ఇందాక ఇప్పుడు జస్ట్ మన ఐఫోన్ M1 తో రన్ చేసామండి. సింగిల్ మ్యాప్ టాప్ తీసుకొని సింగిల్ టేబుల్ సింగిల్ ఫైల్గా ట్రాన్స్ఫర్ చేసింది. అదే మీరు ఇదే సింగిల్ టేబుల్ని వితౌట్ ఐఫోన్ 1తో వితౌట్ ఐఫోన్ M1 అని రన్ చేస్తే మీకు విల్ గెట్ ద 4 ఫైల్స్ విల్ గెట్ ఇట్. Why? Because Scoop using that 4 default map task using that. That's why we'll get the 4 files వస్తాయి. ఒక టేబుల్ 4 files గా బ్రేక్ అయిపోతుంది. సో దిస్ ఈజ్ నాట్ ఎ గుడ్ ప్రాక్టీస్. సో ఆబ్వియస్లీ మనం ఎప్పుడు సింగిల్ మ్యాప్ టాస్క్ తోనే ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి మీ జాబ్. అర్థమైనా? గుడ్ ప్రాక్టీస్. ఓకేనా? మీకు ఆల్రెడీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్లూ పాయింట్ కూడా చెప్పాను. ప్రైమరీకి ఉంటే మీరు ఒకేసారి ఎంటైర్ టేబుల్ని సింగిల్ మ్యాప్ టాప్ తీసుకుని ఇంపోర్ట్ చేయండి. ఈ ప్రైమరీకి ఈజ్ నాట్ దేర్, అప్పుడు మీకు ఫైల్ని సపరేట్ టేబుల్ని సపరేట్ చేసే పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. అర్థమైందండి? గోనా పాయింట్? ఐ లవ్ యూ. సో Yes. దట్ ఈస్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్. ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ స్కోప్ హియర్. మనం ఇప్పుడు సింగిల్ మ్యాప్ టాస్ ఇంపోర్ట్ చేసాం. మీరు సింగిల్ మ్యాప్ టాస్ లేకుండా జస్ట్ ఇలా రన్ చేశారు అనుకోండి, డిఫాల్ట్ గా 4 మ్యాప్ టాస్ తీసుకుంటుంది. సో దట్స్ వై విల్ యూజ్ అ సింగిల్ మ్యాప్ టాస్. ఓకే మరి ఓకే వెంకట్, బట్ ఒకటే టేబుల్ ఇంపోర్ట్ చేసావు ఒకటి మరి రైట్. బట్ క్లయింట్ మనకి ఒక టేబుల్ ఇచ్చి ఇంపోర్ట్ చేసుకోమన్నాడు కదా, ఒకేసారి మిలియన్స్ ఆఫ్ టేబుల్స్ ఇస్తాడు. మరో ఒకేసారి ఒక డేటాబేస్ లో మిలియన్స్ ఆఫ్ టేబుల్స్ అన్నిటిని ఒకేసారి బల్క్గా HDFS లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు. ఎలా? సేమ్ సింటాక్స్ అండి, ఓన్లీ చేంజెస్ here. What is the thing? All tables to HDFS using scoop import, right? Previously మనం సింగిల్ టేబుల్ ఇంపోర్ట్ చేసాం. Now I want to import all the tables HDFS. Scoop space import hyphen స్పేస్ లేదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. స్కూప్ తర్వాత ఇంపోర్ట్ అండి, ఇంపోర్ట్ ఐఫోన్ ఆల్ ఐఫోన్ టేబుల్స్. ఇంతే సింపుల్. ఇక రిమైనింగ్ అంతా సేమే. కనెక్షన్ ఇవ్వాలి మరి. క్లయింట్ డేటాబేస్ కనెక్షన్ ఇవ్వకుండా ఎలా ఇంపోర్ట్ అవుతుంది మనకి డేటా? MySQL అనే డేటాబేస్ ఉంది కదా, MySQL దాంట్లో ఐపీ అడ్రస్ పెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ ప్రొడక్షన్లో ఐపీ అడ్రస్ ఉంటుందండి. మన మెషిన్లో MySQL ఉంది కాబట్టి లోకల్ హోస్ట్ పెట్టుకుంటున్నాం 306. ఓకేనా? నా విచ్ డేటాబేస్ టేబుల్స్ అని ఇంపోర్ట్ చేద్దాం ఉన్నారు? క్లయింట్ డేటాబేస్ నేమ్ ట్రైనింగ్ అనే డేటాబేస్ లో అన్ని టేబుల్స్ ఇంపోర్ట్ చేద్దాం ఉన్నాను. ఇంకా ఐఫోన్ టేబుల్ అవసరమా? ఐఫోన్ టేబుల్ ఇది అవసరమా, అవసరం లేదా? రైట్. యూజర్ నేమ్ చేస్తాం కంపల్సరీ. యూజర్ నేమ్
root. username root, that's it. ఇక hyphen hyphen టేబుల్ అవసరం లేదు ఇక, isn't it? సింగిల్ మ్యాప్ టాస్ -m1 అవునా? ఎందుకంటే మీరు ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తారు ఆల్ టేబుల్స్ అన్నారు, ఇంకేది టేబుల్ నేమ్ ఎందుకు? సింగిల్ టేబుల్ అయితే ఇప్పుడు మేము ప్రీవియస్లీ ఇందులో ఏం చేసాం, ఐఫోన్ అండ్ టేబుల్ నేమ్ కంట్రీస్ అని పెట్టాం, అవునా? బట్ హియర్ క్లయింట్ అన్ని టేబుల్స్ ఒకేసారి ఇంపోర్ట్ చేసుకోమన్నాడు. సో సింపుల్ అండి, ఇంపోర్ట్ ఆల్ ఐఫోన్ టేబుల్స్ అండ్ -m space 1. ఇక్కడ ఈ ట్రైనింగ్ అనే డేటాబేస్ లో కొన్ని మిలియన్స్ ఆఫ్ టేబుల్స్ ఉన్న మిలియన్స్ ఆఫ్ టేబుల్స్ అన్ని HDFS లో స్టోర్ అవుతాయి విత్ సింగిల్ మ్యాప్ టాస్క్. ఓకే, అర్థమైందండి? నోట్ డౌన్. it's over. నోట్ డౌన్. Scopo, it's a core responsibility of Hadoop developer in the project. రైట్, డెవలపరే డేటాని పుల్ చేసుకోవాలి క్లయింట్ డేటాబేస్ నుంచి HDFS లోకి. ప్రాజెక్ట్ స్టార్టింగ్ మొత్తం డేటాని తెచ్చుకోవడమే సరిపోతుంది. తర్వాత డేటా అంతా వన్స్ HDFS ఇంపోర్ట్ చేసిన తర్వాత వీల్ స్టార్ట్ అనాలిసిస్. సో ముందు మనం స్కూప్ అంతా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. సో సింగిల్ మ్యాప్ టాస్క్ ప్రాక్టీస్ చేయండి ఎక్కువ. మనకి 4 మ్యాప్ టాస్క్ అవసరం లేదు. మనం ఐఫోన్ M1 లేకుండా రన్ చేస్తే డిఫాల్ట్గా స్కూప్ మనకి 4 times ఎగ్జిక్యూట్ 4 మ్యాప్ టాస్క్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. సో యూజింగ్ స్కూప్ మనం యూ కెన్ ఇంపోర్ట్ either one table, either all the tables to HDFS. ఓకే, నౌ వెరీ ఇంపార్టెంట్. రాసారా? Yes. ఎస్ Yes. ఎస్. ఇందులో మీ సిస్టమ్ రెడీ అయిందా లేదా? అయ్యో, అది బ్రౌజర్ ఓపెన్ అవ్వట్లేదు, ఇది కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఓపెన్ అవుతుంది. కమాండ్ ప్రాంప్ట్ రన్ చేయండి. ఆల్ టేబుల్స్. టుమారో రేపు నుంచి నా సిస్టంలో చూపిస్తాను. యా, రన్ చేశాను. గాట్ ఎర్రర్. రైట్, ఐ మేడ్ యూ ప్రెజెంటర్. ట్రైనింగ్ స్కూప్ ఇంపోర్ట్ ఐఫోన్ ఆల్ ఐఫోన్ టేబుల్స్ కదా. స్కూప్ స్పేస్ ఇంపోర్ట్ ఆల్ ఐఫోన్ ఆల్ ఐఫోన్ టేబుల్స్. ఇంపోర్ట్ ఐఫోన్ ఆల్ ఐఫోన్ టేబుల్స్. ఓకే, ఐఫోన్ కనెక్ట్ JDBC MySQL localhost port number database training
ట్రైనింగ్, యూజర్ నేమ్ రూట్, జేడిబిసి స్పెల్లింగ్ ఏంటి, జేబిడిసి ఏంటి సింధూరా, జేడిబిసి కదా డ్రైవర్. ఎస్, యు అండర్స్టాండ్ వెర్ ఇస్ రాంగ్. జేడీబీసీ మీరు జేబిడిసి ఇచ్చారు, అందుకే డ్రైవర్ కనెక్ట్ అవ్వలేకపోతుంది. డ్రైవర్ తప్పు ఉంటే మనకి క్లయింట్ డేటాబేస్ కనెక్ట్ అవుతుంది. ఎస్ వైష్ణవి, ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్ రైట్? ఎస్. డ్రైవర్ కరెక్ట్గా ఉండాలి. ఆ డ్రైవరే మనకి క్లయింట్ డేటాబేస్ కనెక్ట్ అయ్యేది ఐపీ అడ్రస్ ద్వారా. MySQLకి SQL స్టార్ ప్లస్కి ఎప్పుడు డ్రైవర్ జేడీబీసీ గుర్తుపెట్టుకోండి. SQL స్టార్ ప్లస్ ఇచ్చిన మీ క్లయింట్, MySQL ఇచ్చిన, ఒరాకిల్ ఇచ్చిన డ్రైవర్ ఎప్పుడు జేడీబీసీ. బట్ MS SQL డిఫరెంట్ డ్రైవర్ అగైన్. ఓకేనా? ఓకే. Run it. Yes, now see that now job is running. ట్రైనింగ్ అనే డేటాబేస్లో ఎన్ని టేబుల్స్ ఉన్నాయి అన్ని మొత్తం ఒకేసారి HDFSలో వెళ్ళిపోతుంది. చూడండి అక్కడ, చూడండి బిగినింగ్ ఇంపోర్ట్ ఆఫ్ మూవీస్. చూడండి బిగినింగ్ ఇంపోర్ట్ ఆఫ్ మూవీస్, ఫస్ట్ మూవీస్ ఇంపోర్ట్ చేస్తుంది చూడండి. ట్రైనింగ్ డేటాబేస్ 5-6 టేబుల్స్ ఉన్నాయండి. చూడండి 1 by 1 చూడండి. ఎస్, ఒకటి అయిపోయింది, ఇంకోటి స్టార్ట్ అవుతుంది చూడండి. అదిగోండి బిగినింగ్ ఇంపోర్ట్ ఆఫ్ బిబుల్ ఫ్రీక్వే ఇజంట్ ఇట్. అదిగోండి ఇంకో టేబుల్ ఇంపోర్ట్ అవుతుంది. ప్రతి టేబుల్కి ఒక మ్యాప్ అడిస్ రన్ అవుతుంది బ్యాక్ అండ్ చూడండి. రైట్, ఎవ్రీథింగ్ స్కూప్ రన్ చేసినా, ఫ్లూమ్ రన్ చేసినా, ఐవి రన్ చేసినా, పిక్ రన్ చేసినా, ఎవ్రీథింగ్ బ్యాక్ అండ్ మ్యాప్ అడిస్ ఇది అక్కడ అయిపోయింది. బిబుల్ ఫ్రీక్ అయిపోయింది. మూడోది స్టార్ట్ అయింది చూడండి. సిటీ బై కంట్రీ టేబుల్ ఇంపోర్ట్ అవుతుంది చూడండి. అవునండి, ఎవ్రీ టేబుల్ ఇస్ వన్ బ్యాక్ అండ్ మ్యాప్ ఇస్ రన్నింగ్ దట్. అది కూడా ఇంకోటి అయిపోయింది. ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయినాయి. కంట్రీస్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిట్ ఉంది కాబట్టి దాన్ని వదిలేసింది చూడండి. అర్థమైందండి? చూడండి మొత్తం ఇంపోర్ట్ అయిపోయినాయి. ఫర్ ఇట్ నౌ చెక్ చేసుకోండి. అడోబ్ FS-LS మనం ఇంపోర్ట్ చేసిన టేబుల్స్ HDFSలో డైరెక్టరీస్ స్టోర్ అవుతాయండి. చూడండి ఇప్పుడు ఎంటర్. అదిగోండి మూవీస్ కనిపిస్తుంది, బిబుల్ ఫ్రీక్వెన్సీ, సిటీ బై కంట్రీస్ వచ్చినాయా? అన్ని టేబుల్స్ ఇంపోర్ట్ చేస్తారు బల్క్ గా. ఇలా ఆల్ టేబుల్స్ అని మనం మెన్షన్ చేసి రన్ చేసుకొని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఆల్రెడీ ఉన్న టేబుల్ ఓవర్ రైట్ చేయదు HDFS. ఓవర్ రైట్ కానీ మోడిఫికేషన్ కానీ ఏం చేయదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే రైట్, చూడండి అక్కడ కంట్రీస్ అని మళ్ళీ అదే టేబుల్ ఇంపోర్ట్ అవుతుంది. పైన చూడండి ఎర్రర్ వచ్చింది చూడండి. కంట్రీస్ అని ఆల్రెడీ ఎగ్జిట్ అని చూడండి. అబ్జర్వ్ చేశారు అక్కడ మీరు? ఎందుకంటే ఇందులో మీరు కంట్రీస్ ఆల్రెడీ ఇంపోర్ట్ అయిపోయింది. అది మళ్ళీ అది ఇంపోర్ట్ అవుతుంది, ఓవర్ రైట్ అవుతుంది, ఆల్రెడీ ఎగ్జిట్ ఎర్రర్ వస్తుంది నీకు, అంతే. నౌ అలా వికెట్ మా పాయింట్. సో మనం స్కూప్ ఇచ్చేసుకొని సింగిల్ టేబుల్ ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు, ఆల్ ద టేబుల్స్ ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు. బట్ మనం అప్పుడు ప్రొడక్షన్ చేస్తే అన్ని టేబుల్ ఒకేసారి ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాం. 1 by 1 టేబుల్ చేసుకోవడం మన టైం వేస్ట్. ఒకేసారి ఎన్ని మిలియన్స్ ఇచ్చినా స్కూప్ అనేది ఒకేసారి మిలియన్స్ ఆఫ్ టేబుల్స్ ని డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ కొలెక్షన్లోకి, HDFS లోకి వీ కెన్ ఇంపోర్ట్ ఇట్. అవునా? మరి మీరు స్కూప్ రన్ చేశారు, మరి ఎంత టైం తీసుకుంది? నేను రన్ చేసిన స్కూప్ జాబ్ ఫెయిల్ అయిందా, రన్ అవుతుందా, పెండింగ్ లో ఉందా అని చెక్ చేసుకోవాలంటే ఏ URL ఓపెన్ చేసి చెక్ చేసుకుంటామండి? MapReduce. What is the MapReduce machine, master machine? 500-730 job tracker 30 name node 50070 होते job tracker 50030. మరి ఇప్పుడు వైష్ణవి చెప్తుంది రిసోర్స్ మేనేజర్ పోర్ట్ నెంబర్ ఏంటి వైష్ణవి? 8080 అప్లికేషన్ మాస్టర్ 8020. ఓకేనా? సో మనం ఏ క్లస్టర్ మీద రన్ చేస్తున్నామో, ఏ ఆర్కిటెక్చర్ మీద రన్ చేస్తున్నామో ఆ URLs చేసుకొని ఓపెన్ చేసి చెక్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ మనం జాబ్ ట్రాకర్ MapReduce 1 మీద రన్ చేస్తున్నాం అంతా. ఇక్కడ అర్థమైందా?
ఇక్కడ జాబ్ ట్రాకర్ URL ఓపెన్ చెక్ చేసుకొని ఎంత టైం తీసుకుంది చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇప్పుడు ఏ ఫైల్స్ మీరు ఇక్కడ కన్సోల్లో చూసారు, HDFS లో కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు కదా మనకి, రైట్? వాట్ ఆర్ మైండ్ గైస్, అండర్స్టూడ్ నా? ఎస్. సో ఇలా సింగిల్ టేబుల్ ఆల్ టేబుల్స్ ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? సో మనం ఈరోజు చేసింది ఏంటి, see my screen, all of you. ఈరోజు మనం ఏం కంప్లీట్ చేసాం, ఓన్లీ దిస్ వన్, సింగిల్ టేబుల్ ఆల్ టేబుల్స్ టు వేర్ HDFS, అవునా? ఓకే, మరి ఏ SQL డేటాబేస్ అయినా HDFS లో ఇంపోర్ట్ చేస్తే మీ టేబుల్స్ అన్ని HDFS లో లుక్ అండ్ ఫీల్ గా ఫ్లాట్ ఫైల్స్ గా స్టోర్ అవుతాయి, అవునా? మరి రేపు ఇవే SQL టేబుల్స్ ని హైవ్ లో పంపిస్తే ఎలా స్టోర్ అవుతాయి? హైవ్ లో ట్రాన్స్ఫర్ చేసినప్పుడు స్టోరింగ్ యాజ్ ఏ లైక్ టేబుల్స్. టేబుల్ గా స్టోర్ అయిపోతుంది, అవునా? రైట్. So we'll see tomorrow about this. Before coming that, revise all the notes, commands practice చేయండి, again and again ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఎంత స్లో ఉంటే మీరు కమాండ్స్ మనం ఆఫీస్లో చేసే వర్క్కి ఎంత ఫాస్ట్ ఉండాలి. ఎనివే కొత్తగా వచ్చి నో ప్రాబ్లం, బట్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఇంకా బాగా కమాండ్స్. ఎందుకంటే ఏ అడుగు డెవలపర్ ఆఫీస్కి వెళ్ళి చూసినా సిస్టమ్ ముందు ఉన్నాడంటే వాడు కమాండ్ ప్రాంప్ట్లోనే ఉంటాడు, ఇంకెక్కడ ఉండడు. కమాండ్ ప్రాంప్ట్లోనే మనం హైవ్ చేసినా, పిక్ చేసినా, స్కూప్ చేసినా, ఫ్లూమ్ చేసినా, HBase చేసినా మొత్తం కమాండ్ ప్రాంప్ట్లోనే మనం చేసే ప్రతి డ్యూటీ ఆఫ్ ది అడోబ్ డెవలపర్, ఇజంట్ ఇట్? సో మీరు అందుకే బాగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి, ఇజంట్ ఇట్? ఓకేనా? రైట్, సీ యూ టుమారో. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.